अस्तु, नमस्कारः। अद्य श्रीरामोदन्तस्य 13तमं श्लोकं पठामः। 13 तदाकर्ण्यसुरैः साकं प्राप्य दुग्धोदधेस्तटं तुष्टावच हृषीकेशं विधाता विविधैस्तवैः। पदच्छेदः तद् आकर्ण्य सुरैः साकं प्राप्य दुग्धोदधे तटं तुष्टाव च हृषीकेशं विधाता विविधैः स्तवैः। अस्तु, एकैकं पश्यामः। प्रथमं तद्। तद् इत्युक्ते तच्छब्दम् अस्ति। तच्छब्दम् अत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। तच्छब्दं नपुंसकलिङ्गम्। द्वितीया एकवचनम् अस्ति। तद् ते तानि, तद् ते तानि। അത് തൽത്തേതാനി തൽത്തേതാനി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. തത് തേ താനി, തത് തേ താനി, തേന താഭ്യാം തയ്യ്, തസ്മൈ താഭ്യാം തേഭ്യഃ, തസ്മാൽ താഭ്യാം തേഭ്യഃ, തസ്യ തയോഃ തേഷാം, തസ്മിൻ തയോഃ തേഷു. അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പൊ തത് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലുന്നോ ആ രൂപം? തത് ശബ്ദം, തച്ഛബ്ദം. ഇപ്പൊ ദകാരാന്തായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് തത്. അസ്തു അസ്തു. अस्तु, करोति वा? तद् ते तानि, तद् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। अस्तु, करोतु करोतु। अहं करोमि। अस्तु अस्तु। दकारान्तं तच्छब्दं नपुंसकलिङ्गं। तद् ते तानि, तद् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अस्तु, समीचीनं। दकारान्तम् अस्ति, तच्छब्द नपुंसकलिङ्गं, द्वितीया एकवचनम्। अनन्तरपदम् आकर्ण्य, आकर्ण्य ण्य, अतः अस्तु समीचीनं, ल्यबन्धमव्ययम् अस्ति। अनन्तरपदं सुरैः, सुरैः श्रुत्वा ज्ञातुं शक्यते वा? श्रुत्वा ज्ञातुं शक्यते? तृतीया बहुवचनम् अस्ति। अन्तं वक्तुं शक्यते वा? अकारान्तम्। अकारान्तं, समीचीनं। रूपं पठति वा? सुरशब्द, अदे अदे तदेव। कः पारायणं करोति? कोऽपि पारायणं करोति वा? या कापि पारायणं? मुरलीकृष्ण। अस्तु, मुरलीकृष्ण करोतु। अकारान्तं पुल्लिङ्गं सुरः शब्दम्।
सुर सुरौ सुरा हे सुर हे सुरौ हे सुरा सुरेण सुराभ्यां सुरैः द्वितीय सुरं सुरौ सुरान् सुरान् सुरेण सुराभ्यां सुरैः सुराय सुराभ्यां सुरेभ्य सुराल् सुराभ्यां सुरेभ्य सुरस्य सुरयोः सुराणां सुराणाम् सुरे सुरयो सुरेषु अस्तु समीचीनं सुरैः अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीय बहुवचनम् अनन्तरं साकम् साकम् इत्युक्ते अव्ययमस्ति साकम् इत्युक्ते अव्ययम् अनन्तरं पदं प्राप्य जानन्ति प्राप्य ल्यबन्धम् समीचीनं प्राप्य ल्यबन्धमव्ययम् अनन्तरं दुग्धोदधे दुग्ध उदधी उदधे दुग्धोदधे षष्टि षष्टि अस्ति समीचीनम् अन्तः कवेः इकारान्तम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः इकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनम् अस्तु कः पारायणं करोति अथवा का पारायणं करोति അത് ദുഗ്ധോദധേ എന്ന് ചൊല്ലണമെന്നില്ല അതായത് ഉദധി എന്ന് തുടങ്ങിയാലും മതി ഉദധി ഉദധി ഉദധയ ഹേ ഉദധേ ഹേ ഉദധി ഹേ ഉദധയ ഉദധിം ഉദധി ഉദധീൻ അസ്തു അസ്തു കരോतु करोतु उदधि उदधि उदधयः हे उदधे हे उदधि हे उदधयः उदधीं उदधी उदधीन् उदधीना उदधीभ्याम् उदधिभिः उदधये उददाभ्याम् उदधिभ्याम् उदधिभ्याम् उदधिभ्यः उदधेः उदधिभ्याम् उदधिभ्यः उदधे उदध्योः उदधीनाम् उदधौ उदध्योः उदधिषु अस्तु समीचीनं समीचीनम् इकारान्त पुल्लिङ्ग उदधीनां कवयो कवीना अस्तु उदधीनाम् उदधीनाम् इति अस्ति कवौ कवयो कवीना अस्तु उदधीनां दुग्धोदधे तटं तद् भवन्तः जानन्ति तदेव अकारान्त पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं तटशब्दम् अन्यः यः कोऽपि करोति वा
तटः तटौ तटा अहं करोतु अस्तु अस्तु तड तडौ तडाः हे तड हे तडौ हे तडाः तडं तडौ तडाय तडेण तडाभ्यां तडैः तडाय तडाभ्यां तडै तडेभ्यः तडात् तडाभ्यां तडेभ्यः तडस्य तडयोः तडानां तडे तडयोः तडेषु अस्तु समीचीनं तटम् अकारान्तं पुल्लिङ्गं द्वितीय एकवचनम् अनन्तरं तुष्टावा तद् क्रियापदम् अस्ति तुष्टावा लिट् रूपम् अस्ति लिट् परस्मैपदी लिट् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् अस्ति एकवचनम् अस्ति बभूवा बभूवतु बभूवुः पठितम् बभूविथा बभूवतु बभूव बभूवा बभूविव बभूविम तथा अस्ति तुष्टावा कश्चन भेदः अस्ति इत्यतः तुष्टावा तुष्टुवधु तुष्टुवुः तुष्टुविथा तुष्टुवधु तुष्टुव तुष्टुव तुष्टुविव तुष्टुविम एवमस्ति अस्तु तद् यः कोऽपि करोति वा यः कोऽपि मनसि कोऽपि कृतवान् कृतवती अस्ति तुष्टावा तुष्टावा तुष्टुवतु तुष्टुवुः अस्तु अस्तु करोतु करोतु लिट् तुष्ट तुष्ट तुष्टशब्द तुष्टधातु तुष्टावा स्तुव् तुष्ट स्तुव् धातु स्तुव् धातु स्तु स्तुव् धातु स्तु धातु स्तु धातु स्तु धातु लिट् तुष्टव तुष्टवा तुष्टावा तुष्टावा तुष्टवधु तुष्टवभु तुष्टभु तुष्टुवु सुष्टुभु सुष्टुविधा सुष्टुवथे तुष्टु ताता तु सुष्टवधु सुष्टव ताता तु सुष्टुविधा सुष्टुवधु സു ഇല്ല സാ ഇല്ല സു അല്ല തു 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 അതെ 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 തു ലിട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ തു വരുന്നത് മറ്റത് സ്തു ധാതു ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മുമ്പ് താ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആയിക്കോട്ടെ തുഷ്ടാവ തുഷ്ടവധു തുഷ്ടവു തുഷ്ടവു തുഷ്ടവ അല്ല തുഷ്ടാവ തുഷ്ടവധു തുഷ്ടുവു തുഷ്ടുവിധ തുഷ്ടുവധു തുഷ്ടുവ തുഷ്ടുവ തുഷ്ടുഭുവി തുഷ്ടുവിവ തുഷ്ടുവിമ സमीचीनं समीचीनं तदेव तदेव अस्तु तुष्टावा लिट् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनं स्तु धातु च अव्ययम् अनन्तरं ऋषिकेशं जानन्ति किल तद् सर्वे जानन्ति संशयः नास्ति किल वदतु
वदतु। अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं। द्वितीय एकवचनम्। अस्तु, पारायणं करोति वा? अहं वदामि। करोतु। ऋषिकेशः, ऋषिकेशौ, ऋषिकेशाः। हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेशौ, हे ऋषिकेशाः। ऋषिकेशं, ऋषिकेशौ, ऋषिकेशान्। ऋषिकेशेन, ऋषिकेशाभ्यां, ऋषिकेशैः। ऋषिकेशये वരും। ऋषिकेशाय, ऋषिकेशाय, ऋषिकेशाभ्यां, ऋषिकेशेभ्यः। ऋषिकेशाद्, ऋषिकेशाभ्यां, ऋषिकेशेभ्यः, केशेभ्यः, ऋषिकेशेभ्यः। ऋषिकेशस्य, ऋषिकेशयोः, ऋषिकेशानां। ഋഷീന്നുണ്ട്, ദീർഘമുണ്ട് കേട്ടോ. ഋഷിकेशेनाम् അല്ലെ? ഋഷിकेशे, ऋषिकेशोः, ऋषिकेशेषु। ഋഷീകേശേ, ഋഷീകേശയോः, ऋषिकेशेषु. अस्तु, समीचीनं. അതിപ്പോ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേശ, കേശവും, കേശ എന്ന് ചെല്ലാം. ഋഷി എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ വേണം. അസ്തു, അനന്തരം വിധാത. തത് പൂർവശ്ലോകേ ആസീത് വാ ഇതി സംശയः अस्ति वा? विधातारं। पूर्वश्लोक विधातारं, तदेव. विधातारं, विधाता ऋकारान्त. विधातृशब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनं। तद् यः कोऽपि शक्नोति वा? कः शक्नोति? ശബ്ദം പോലെയല്ലേ പിത്ത്? ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് പിതാ, പിതരൗ എന്ന് മതി. മറ്റേത് ഇത് ധാതാ, ധാതാരൗ എന്ന് വേണം. കശ്ചന ഭേദः അസ്തി. വിധാതാര ശബ്ദ വി എന്ന് വേണേ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചൊല്ലാട്ടോ. षष्टि विधात्रे विधातु विधातृभ्यां विधातृभ्यः विधातु विधातरोः अन्तर्जालस्य शक्तिः नास्ति. विधात्रोः विधातॄणाम् अन्तर्जालं प्रौढं नास्ति. विधात्रा അതുവരെ പറഞ്ഞു. വിധാത്രാ വിധാതൃഭ്യാം വിധാതൃഭ്യ വിധാത്രേ വിധാതൃഭ്യാം വിധാതൃഭ്യ വിധാതു വിധാതൃഭ്യാം വിധാതൃഭ്യ വിധാതു വിധാത്രോः വിധാതॄണാം വിധാതരി വിധാത്രോः വിധാതൃഷു. समीचीनं.
ധാതാരം ദ്വിതീയ ധാതാരം അതായത് വിധാതാരം വിധാതാരൗ വിധാതॄൻ ഇതി അസ്തി തത് കഥം ഇതി सम्यक् न श्रुतं सम्यक् न श्रुतम् अतः एव मया उक्तं അതുപോലെ എങ്ങനെ പറയും തദൈവ पर्याप्तं वा അതേപോലെ പറഞ്ഞത് तथा एव उक्तवती वा अस्तु समीचीनं समीचीनम् अस्तु अनन्तरं विविधैः स्तवैः द्वयमपि समानम् अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीया बहुवचनम् अस्ति अस्तु तद् पठनीयम् अस्ति वा नास्ति सर्वे जानन्ति किल विविध विविधौ विविधाः एवमस्ति स्तवः स्तवौ स्तवाः एवमस्ति अस्तु अनन्तरम् एतस्य अर्थं ज्ञातुं श्रमं कुर्मः अत्र तुष्टावा इति क्रियापदं तुष्टावा तुष्टावा इत्युक्ते स्तुतिचु इत्यर्थः स्तुतिचु स्तुतिचु कः तुष्टावा कः तुष्टावा आര് कः तुष्टावा कः तुष्टावा जानन्ति वा विधाता तुष्टावा समीचीनं विधाता कैः कैः तुष्टावा स्तवैः तुष्टावा कैः स्तवैः तुष्टावा विविधैः स्तवैः विविधैः स्तवैः तुष्टावा विधाता विविधैः स्तवैः तुष्टावा कं तुष्टावा ऋषिकेशम् अस्तु ऋषिकेशं तुष्टावा विधाता विविधैः स्तवैः ऋषिकेशं तुष्टावा च तुष्टावा च किं कृत्वा എന്ത് ചെയ്തിട്ട് प्रथमम् अस्ति आकर्ण्य आकर्ण्य केटिट् आकर्ण्य कर्णं ചെവി അപ്പോൾ ചെവിയിലെ ധർമ്മമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർണ്യ ആകർണ്യ കേട്ടിട്ട് കിം ആകർണ്യ തത് ആകർണ്യ തത് ആകർണ്യ പുനഃ കിം കൃത്വ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കിം കൃത്വ വദതു പ്രാപ്യ പ്രാപ്യ കിം പ്രാപ്യ അല്ലെങ്കിൽ കം പ്രാപ്യ അല്ലെങ്കിൽ കുത്ര പ്രാപ്യ തടം പ്രാപ്യ തടം പ്രാപ്യ തീരം തടം തീരം കസ്യ തടം ദുഗ്ധോദധേः തടം പ്രാപ്യ दुग्धोदधेः तटं प्राप्य अनन्तरं किमस्ति तत्र सागं सागम् इत्यस्ति कैः सागं സുരൈः സാഗം അപ്പൊ തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ ആകർണ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് തത് ആകർണ്യ അത് കേട്ടിട്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തതസ്തസ്മിൻ അവസരെ വിധാതാരം നിവോഗസ ഉപഗമ്യ ഊജിരേ സർവം രാവണസ്യ രാവണസ്യ സർവം വിചേഷ്ടിതം ഊജിരേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാവണന്റെ എല്ലാ വിചേഷിതത്തെയും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് തത് ആകർണ്യ അത് കേട്ടിട്ട് തത് ആകർണ്യ വിധാത അത് കേട്ടിട്ട് വിധാതാവ് സുരൈഹി സാഗം
ദുഗ്ധോദധേः തടം പ്രാപ്യ വിവിധൈः തവൈः ഋഷീകേശം തുഷ്ടാവ ച. അപ്പോഴ് സുരന്മാരോടുകൂടി ദുഗ്ധോദധേः തടം, ദുഗ്ധം ഉദധി, ദുഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല്, ഉദധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമുദ്രം. അപ്പൊ പാൽ സമുദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാൽ ആഴി, പാലാഴി. അപ്പൊ പാലാഴിയുടെ തടം, തീരം, തീരത്ത് പ്രാപ്യ സുരൈഹി സാഗം, സുരന്മാരോടുകൂടെ. ഇവിടെ സാഗം എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ സുരന്മാരുടെ കൂടെ എന്നാണ് പറയാ, അല്ലെ? സുരന്മാരുടെ കൂടെ, ദേവന്മാരുടെ കൂടെ എന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ ഈ സാഗം സഹ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോ തൃതീയ വിഭക്തി വേണം എന്ന് നിയമമുണ്ട്. സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സഹ എന്നുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാഗം എന്ന് വരുമ്പോഴും തൃതീയ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സുരൈഹി എന്ന് തൃതീയ വിഭക്തി വന്നത്. സുരന്മാരോട് കൂടെ. ദുഗ്ധോദധി, ദുഗ്ധ ഉദധി, ദുഗ്ധം പാല്, ഉദധി ആഴി. ദുഗ്ധോദധിയുടെ തടം, പാലാഴിയുടെ തീരം, തീരത്ത് പ്രാപ്യ പ്രാപിച്ചിട്ട് വിവിധൈഹി സ്തവൈഹി വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന, വിവിധം പലവിധം എന്നുള്ള അർത്ഥം, വിവിധങ്ങൾ, വിഗത വിധം, പലവിധം എന്നർത്ഥം. സ്തവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്തോത്രങ്ങളാണ്, സ്തുതികള്, സ്തോത്രങ്ങള് എന്നൊക്കെ. സ്തവങ്ങള്, സ്തോത്രങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്തോത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തവൈഹി, തൃതീയ ബഹുവചനം, തൃതീയ ഹേതുവായിക്കൊണ്ടാലോടുകൂടേതി ചക്രമാൻ, വിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്തവങ്ങളെ കൊണ്ട്, സ്തവങ്ങളാൽ ഋഷീകേശം തുഷ്ടാവ ച. തുഷ്ടാവ ച. ഋഷീകേശനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. തുഷ്ടാവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അപ്പോ സ്തുതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലല്ലോ അല്ലെ. സ്തുതിച്ചു സ്തുവ് എന്നുള്ള ധാതു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അല്ല, സ്തു ഏതാണ് ധാതു പറഞ്ഞത്? തുഷ്ടാവ, സ്തു എന്ന് തന്നെ അല്ലേ? തന്നെ സംഭവം ശരിയാ. സ്തു എന്നുള്ള ധാതു തന്നെ. സ്തു, തുഷ്ട്, അത് തന്നെ. അപ്പോ തുഷ്ടാവ, സമ്യക് തുഷ്ടാവ, സന്തുഷ്ടാവ, സന്തോഷിപ്പിച്ചു, സ്തുതിച്ചു എന്നൊക്കെ തന്നെ. വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്തവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഋഷീകേശനെ തുഷ്ടാവ, സന്തോഷിപ്പിച്ചു, സ്തുതിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. സ്തോത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ. സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിന് ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല. തുഷ്ടാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. തത് ആകർണ്യ വിധാത സുരൈ സാകം ദുഗ്ധോദധേഃ തടം പ്രാപ്യ വിവിധൈഃ സ്തവൈഃ ഋഷീകേശം തുഷ്ടാവ ച. തദാകർണ്യ സുരൈഃ സാകം പ്രാപ്യ ദുഗ്ധോദധേസ്തടം തുഷ്ടാവ ച ഋഷീകേശം വിധാത വിവിധൈഃ സ്തവൈഃ. ഇവിടെ ദുഗ്ധോദധി, അത് ദുഗ്ധ ഉദധിയാണ്. ദുഗ്ധം ഉദധി, ദുഗ്ധ ഉദധി, അതാണ് ദുഗ്ധോദധി. പാൽക്കടൽ. ദുഗ്ധം ഊവാണ്, ഉദധിയുമാണ്.
അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ദുഗ്ധോദധി. ദുഗ്ധം ച അസൗ ഉദധിശ്ച ദുഗ്ധോദധി. ദുഗ്ധത്തോടുകൂടിയ ഉദധി. ദുഗ്ധോദധേ തസ്യ ദുഗ്ധോദധേ. അസ്തു. അന്വയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? ഏതാ? കിം ഏകവാരമപ്പി വദതു. അന്വയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? അസ്തു അസ്തു അസ്തു. അത് അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ 2-3 തരത്തിലാവാം. ഒന്നുകിൽ വിധാത എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാം. വിധാത തത് ആകർണ്യ സുരൈ സാകം ദുഗ്ധോദധേ തടം പ്രാപ്യ വിവിധൈ സ്തവൈ ഹൃഷീകേശം തുഷ്ടാവ ച. ആ വിധാത എന്നുള്ളത് വേറെ സ്ഥലത്തും മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് മാത്രം. തത് ആകർണ്യ വിധാത അങ്ങനെയാവാം. അല്ലെങ്കിൽ വിധാത തത് ആകർണ്യ, അതെങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് കേട്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് അത് കേട്ടിട്ട്, ഇങ്ങനെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അത് കേട്ടിട്ട് ദേവന്മാരോടുകൂടെ പാലാഴിയുടെ തീരത്ത് എത്തിയിട്ട് വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്തുതികളെ കൊണ്ട്, സ്തോത്രങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഹൃഷീകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാവിഷ്ണുവാണ്. ഹൃഷീകേശൻ, ആ ഹൃഷീകേശനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. അസ്തു. ഋഷികങ്ങളുടെ ഈശനാണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈശൻ? അതെ 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 അതെ. അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ള ആള് എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ. ഈ ഒരു കുറച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ, സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അത്ര തന്നെ. ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക, കുറേശ്ശെയായിട്ട് അതും കൂടി ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. കാരണം സംസ്കൃതവും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മലയാളം തന്നെയാണ് സംസ്കൃതം എന്ന് പറയാം. മലയാളത്തിലുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പദത്തിനെ മലയാളീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ബാല എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും, ബാലൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. വൃദ്ധ വൃദ്ധൻ, ഭൃത്യ ഭൃത്യൻ, സർപ്പ സർപ്പം, ഈശ്വര ഈശ്വരൻ. തത് യകോപി പാരായണം കരോതു. ഏകഃ പാരായണം കരോതു. ഏകാവ കരോതി വാ? ഏകഃ വാ ന ദ്വൗ വാ ത്രയഃ വാ? സംസ്കൃതം മലയാളം അപ്പി. ബാല ബാലൻ, വൃദ്ധ വൃദ്ധൻ, ഭൃത്യ ഭൃത്യൻ, സർപ്പ സർപ്പം, ഈശ്വര ഈശ്വരൻ, നൃപ നൃപൻ, ജീവ ജീവൻ, വൃക്ഷ വൃക്ഷം, പുത്ര പുത്രൻ, കാല കാലം, ഹസ്ത ഹസ്തം, കാക കാക്ക, സമുദ്ര മേഘ മേഘം, ലോക ലോകം, ശ്ലോക കര കരം, രഥ രഥം, ദ്വീപ ദ്വീപ്, പർവത പർവതം. അസ്തു. അനന്തരം
करोति वा? एकः वा एका वा? करोतु। अस्तु बाल बालन्, वृद्ध वृद्धन्, भृत्यः भृत्यन्, सर्प सर्पम्, ईश्वर ईश्वरन्, नृप नृपन्, जीव जीवन्, वृक्ष वृक्षम्, पुत्र पुत्रन्, काल कालम्, हस्त हस्तम्, काग काक, समुद्र समुद्रं, मेघ मेघं, लोक लोकं, श्लोक श्लोकं, कर करं, रथ रथं, द्वीप द्वीप, पर्वत पर्वतम्। अस्तु पर्याप्तं समीचीनम्। अनन्तरं यत्किमपि वदन्ति वा संस्कृतभाषया? यः कोऽपि किमपि वदति वा? ബാല ബാലൻ, വൃദ്ധ വൃദ്ധൻ, ഭൃത്യ ഭൃത്യൻ, സർപ്പ സർപ്പം, ഈശ്വര ഈശ്വരൻ, നൃപ നൃപൻ, ജീവ ജീവൻ, വൃക്ഷ വൃക്ഷം, പുത്ര പുത്രൻ, കാല കാലം, ഹസ്ത ഹസ്തം, കാക കാക്ക, സമുദ്ര സമുദ്രം, മേഘ മേഘം, ലോകഃ ലോകം, ശ്ലോക ശ്ലോകം, കര കരം, രഥ രഥം, ദീപ ദീപ്, പർവത പർവതം. अस्तु समीचीनं समीचीनम्। अस्तु अनन्तरं किमपि वक्तुं वा संशयः वा अस्ति वा? ഒരു സംശയമുള്ളത്, ഋഷികേശനോ ഹൃഷികേശനും രണ്ടും ഒന്നാണോ? ഹൃ ഋഷികേശനോ? ഋ എന്നുള്ളത് വേറൊരർത്ഥം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹൃഷീകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഋഷികേശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താവും അർത്ഥം? അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഋഷികേശം ഉണ്ടോ? പേരുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർക്ക്, അത് ഋഷികേശ് എന്നല്ലേ? അതെ 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 ഒന്നല്ല. അതെ അങ്ങനെ പേരുണ്ട്, ശരിയാണ്. നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. പിന്നെ സ്ഥലമുണ്ട്, സ്ഥലം ഋഷികേശല്ലേ, ഋഷിയല്ലല്ലോ. അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഋഷി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേശം ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ഋഷികേശം തന്നെയാണ്. ഋഷികേശ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? മലയാളീകരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ ആവാം. ഋഷിക ഇല്ല, ഇന്ത്യ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതായാലും ചിലത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതിന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ അർത്ഥം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ അത് കാണുന്നില്ല. ഇല്ല.
अस्तु अनन्तरं समयः एकदेशं